السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند. في هذا الفيديو راح نديرو مناقشة لأول نموذج امتحان رقم 1 تحضيرا لاختبار الفصل الأول للسنة الرابعة متوسط في مادة اللغة الفرنسية. إذا بدون إطالة الكلام نبدأ مباشرة في هذا الموضوع. هذا الموضوع فيه نص يتكلم على bien sûr le projet 151 المقطع الأول اللي هو inciter à la découverte d'une région de l'Algérie، يعني الدعوة إلى زيارة ولا الترويج للسياحة في منطقة من مناطق الجزائر. النص نتاعنا parle d'une ville algérienne qui s'appelle Touja. هذه المدينة الجزائرية اللي هي مدينة توجا من مدن القبائل. Alors, je vais lire le texte avec explication ومباشرة je vais vous donner la réponse des questions. Avec explication, bien sûr. Touja est à 12 km au nord de la vallée de la Somme. Elle se trouve parmi les collines boisées qui s'élèvent peu à peu vers une zone montagneuse. Ce petit morceau de paradis regorge de plusieurs richesses. هنايا بدنا الموقع الجغرافي باللي تقع على 12 كيلومتر من شمال الصومام، وهاد الصومام موجودة بين لي كولين بوازي، المهم كي سيليف peu à peu vers une zone montagneuse. ومدنا الآن جملة أخيرة ce petit morceau de paradis، يعني هذا الجزء من الجنة regorge de plusieurs richesses، يعني بها العديد من الثروات. D'une part, c'est un village montagnard avec ses maisons serrées les unes contre les autres et ses et ses toits de tuiles rondes, sans oublier les oliviers, les figuiers et les carbouillers qui escaladent les pentes pour toute hauteur et des champs d'orge. Alors on a تكلم لنا باللي منطقة جبلية les maisons serrées. Il a donné juste des descriptions, d'accord, des passages descriptifs أوصاف لهذه المدينة. D'autre part, Touja est célèbre aussi pour sa source d'eau millénaire. إذا معروفة ب منبع المياه تاعها، المنبع يعني كما نقولوا حنايا منبع قديم تاع الأثري، d'accord. Il est millénaire، يعني millénaire ça veut dire يرجع إلى مئات السنين، des milliers آلاف السنين، des milliers d'années. Les Romains avaient constaté que les eaux de cette source pouvaient être acheminées vers Béjaïa. L'eau se déversera dans des rigoles pour arroser les jardins. Finalement, maintenant, nous vous invitons à passer de bons moments d'enchantement et de plaisir à Touja et de profiter de toutes ces richesses. Il y a une invitation. L'auteur, il donne une invitation, d'après Jules Roy. Très bien. Pour les questions, comme d'habitude, dans un test ou bien composition de français, on a deux parties. La compréhension de l'écrit sur 13 points et la production écrite ou bien la situation d'intégration sur 7 points. الأسئلة على 13 والوضعية الإدماجية على 7 نقاط. نبدأ بلي question. Quelle est la thèse exposée dans le texte؟ يعني ما هي الرأي، la thèse معناها الرأي الكاتب المطروح في النص. مادام كاينت كلمة exposé dans le texte يعني راح نبحثوا على جملة موجودة في النص. وبيان سور la thèse كيما نعرفوا بلي تكون في l'introduction. وهنايا في هذا النص la thèse exposée par l'auteur c'est la dernière phrase de l'introduction، الجملة الأخيرة من المقدمة. ce petit morceau de paradis regorge de plusieurs richesses. كيف عرفناها؟ لأنه هي أكثر جملة تعبر على أنه الكاتب راه يمد رأيه، وزيد راه يستعمل العبارات القوية، داكوغ، لي مو لي بلو فور كيما كلمة باغادي، يعني ان مورسو دو باغادي، يعني هذه المدينة شبهها بقطعة من الجنة. alors c'est une expression forte. alors elle exprime l'auteur l'opinion de l'auteur، رأي الكاتب. très bien. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني où se trouve Touja، يعني وين جاية توجا، هذه كيما نقول حنايا la situation géographique، الموقع الجغرافي. تقدروا تقولوا توجا est à 12 km au nord de la vallée de la Somme. تقدروا تزيدوا elle se trouve parmi les collines boisées qui s'élèvent peu à peu vers une zone montagneuse. هذه الجملتين في زوج صحاح ولا ديروا وحدة منهم، المهم toutes les réponses sont acceptées. السؤال الثالث par quoi Touja est-elle connue؟ بواش راهي معروفة توجا؟ elle est connue، soit تقولوا بلي elle est connue par sa source d'eau millénaire، ولا تذكروا واش مكتوب في le paragraphe de un village montagnard avec ses maisons serrées les unes contre les autres. تكملوا حتى الاخر، يعني يا اما تكتبوا le paragraphe 2 هذا كامل، ولا
تقولوا غير لا سورس دو ميلينير ولا تكتبوهم في زوج، يعني ايضا حتى هنايا الاجابات مقبوله. السؤال الرابع répond par vrai ou faux. عندكم توجا est un village côtier، سي فو، ماهوش مذكور في النص باللي يعني c'est un village côtier. Touja est connu pour sa source d'eau millénaire, c'est vrai. Touja se trouve au nord de l'Algérie, c'est vrai. Alors faux, vrai, vrai. Très bien. السؤال الخامس recopie la bonne réponse، يعني إجابة صحيحة. L'expression suivante source d'eau millénaire veut dire une vieille source d'eau une nouvelle source d'eau، يعني منبع مياه جديد ولا قديم. قلنا باللي كلمة millénaire معناها حاجة تعود إلى آلاف السنين، des milliers d'années. Alors on dit une vieille source d'eau. Alors la réponse juste هي A. السؤال السادس quel est le ton dominant dans ce texte؟ النمط هنايا عفوا مش النمط، الزمن. لو طون دومينون، الزمن الغالب على النص في هذا لو تكست سي لو بريزون دو لانديكاتيف. داكور، لو بريزون دو لانديكاتيف دي فوا يكون لو لامبارفي دو لانديكاتيف، مي هنايا دون سو تكست لو كان تشوفوا معظم الافعال المصرفه راهي مصرفه في لو بريزون دو لانديكاتيف. مثلا توجا اي، عندكم سو تروف، عندكم سيلاف، عندكم اوسي escalade. المهم كامل هذو لي فيرب سون كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف، وكي تكتبوا لازم تكتبوا بريزون دو لانديكاتيف، ما تكتبوش غير كلمه بريزون، لانه في شهاده تعليم متوسط في البيام كي تكتب بريزون فقط تدي نصف العلامه. اذا لازم اجاباتكم دائما يكونوا اجابات كامله. اذا السؤال السابع الان relève du texte une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative يعني جملة موصولة كما اللي قريناهم. تقدروا مثلا تقولوا فينالمون نو هنا ما كانش. مثلا عندنا attendez هاي elle se trouve parmi les collines boisées qui s'élèvent، هاي كاينه une relative qui s'élève peu à peu vers une zone montagneuse. d'accord. alors la proposition subordonnée relative قريتوها كامل وتعرفوها، تقدروا تستخرجوها من النص. تبحثوا غير على لي برونون ريلاتيف، الاسماء الموصوله عندكم كي، كو، او، دون. لا huitième question، سؤال الثامن remplace كلمة ville par village pour réécrire la phrase. هذا السؤال كانوا اللي ما فهموش. انا واش بغى سؤال ضمني انك حول الجملة من المؤنث الى المذكر، يعني مادام الجملة راح تستبدل كلمة فيل اللي هي مدينة الى كلمة فيلاج اللي هي حي، ولا نقدروا نسميه حتى هو ايضا مدينه ولكن مذكر هنايا، راح يتغيروا لي زادجيكتيف. اذا بعد ما كانت سيت بال اي غروند فيل راح يولي سو بو اي غران فيلاج. الجيريان تولي الجيريان، و اكتيف تولي اكتيف اي اف. داكور. السؤال التاسع quel est le type de ce texte et quelle est sa visée. اذا لو تيب دو سو تكست دائما كيما كنت قلت لكم في فيديو تاع المراجعه بلي لو تيب دو تكست تاع المقطع الاول بروجي 1 سيكونس 1 tous les textes sont des textes descriptifs. جميع النصوص عباره عن نصوص وصفيه، نص وصفي texte descriptif. السؤال الثاني quelle est sa visée. la visée toujours argumentatif. دائما كيسقسيوكم في السنه الرابعه متوسط على la visée تقولوا argumentative. d'accord. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا. اخر سؤال donne un titre attractif au texte. عنوان للنص، مثلا tu dis à la découverte de Touja، bienvenue à Touja، Touja. المهم اي عنوان يكون مناسب للنص. هذا فيما يخص الاسئله. انا حاولت نختصر شويه لانه شفت في التعليقات على الفيديوهات السابقه باللي انه التلاميذ يحبوا لي فيديو يكونوا شويه مختصرين، لذلك راني نحاول ما نكثرش بزاف الهضره. السؤال اذا تبقى لكم الوضعيه en t'aidant des arguments et de la conclusion rédige l'introduction de ce texte en proposant un titre adéquat. انا نطلب منكم ديروا عنوان وديروا مقدمه لهذا النص اللي يتكلم على مدينه تمراست، طبعا باحترام الخطوات المنهجيه اللي تعرفوهم كامل، وكنت درتهم لكم في فيديو المراجعه تقدروا تلقاوه فيه، هو من اواخر الفيديوهات اللي موجوده في القناه. هذا فقط فيما يخص هذا التصحيح تاع الموضوع. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، واللي عنده اسئله ولا يتفضل دائما في الاخر في لاباج فيسبوك، راح نحط لكم الرابط نتاعها في الاخر في صندوق الوصف،
ولا تقدروا في لي كومونتير ايضا تخليوا لي كيسيون تاعكم اذا كانت حاجه ما فهمتوهاش. ان شاء الله هذا راح يكون اول فيديو، وما زالوا مواضيع اخرى راح نقوم بمعالجتها وتصحيحها منا الى غايه يوم الامتحان. يعني يبقى لنا شرع الامتحان، راح نحاولوا نحلوا اكبر عدد ممكن من المواضيع ان شاء الله مع الشرح، هكذا باش تكون عندكم فكره شامله ان شاء الله. وايضا راح تكون عندنا فيديو مراجعه قبل الامتحانات. فقط قبل ما ننهيو الفيديو تاعنا، يعني جبت لكم موقع. هذا الموقع هو موقع سي تري تري فورميدابل، كنت تكلمت عليه في فيديوهات سابقة. هذا الموقع موقع معلم. هذا موقع معلم، هذا هي عبارة عن منصة إلكترونية تقدم نقدر نقولوا دروس دعم عبر يعني الآخر باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا الموقع هايل بزاف، علاه؟ لأنه يقدم لكم بزاف من الخدمات سواء كتلاميذ ولا كأولياء، باش يساعدكم في مرافقة المرافقة البيداغوجية للتلاميذ. يعني انت كتلميذ ولا انت كولي بغيت الابن نتاعك ترافقه وتعرف الاخطاء نتاعو، تعرف المستوى نتاعو كيف، وين راه، اسكو راهو في تطور ولا في تدهور. هذا الموقع يوفر لك خدمات مثلا كما الاخرى منشئ السلاسل الآلي. هذا الموقع فيه اكثر من 1500 سؤال واكثر من 1000 تمرين، وهذو التمارين والاسئله راهم بالتصحيحه، يعني ماشي ما لازمش تروح تديه الاستاذ ولا لا لا. الموقع بعد انت يمد لك الاختيارات، انت تجاوب على الاختيار هذاك ويقول لك اسكو صحيح ولا غلط، باللي راك فاهم ما راكش فاهم، داكور. يعني من خلال الاجابه على هذه التمارين وهذه الاسئله تعرف مستواك في هذيك الماده وين راه. هذا الموقع متاح لتلاميذ الطور المتوسط والطور الثانوي في ربما تقريبا جميع المواد. تقدروا تطالعوا عليه. ايضا راح نخلي لكم الروابط نتاع موقع معلم كيفاه تشاركوا، ونخلي لكم الاخر، نخلي لكم لاباج تاعهم فيسبوك، وما نخلي لكم رابط نتاع فيديو نتاع رأي الاولياء ورأي التلاميذ اللي مشتركين في الموقع، يعني باش للامانه، يعني باش تعرفوا بلي ما راناش باغيين برك نديرو بوبليسيتي نخدعوكم ولا لا لا. يعني كي نجيب لكم انا حاجه عندي، يعني حاجه راني متاكد منها، وحاجه راني يعني جي ديجا حاجه جربتها وعلى بالي بالكفاءه نتاعها، وكانوا ديجا اولياء وتلاميذ ديجا مشتركين في هذا الموقع. يعني كما قلت لكم حنحط لكم الراي نتاعهم. فقط اللي بغى يسجل، اللي راح يسجل، احمد لكم ان كود برومو اللي هو زاد 302، زاد ماجيسكول 302، راح نكتبه لكم في صندوق الوصف. هذا اسمه ان كود برومو، رمز ترويجي. هذا كي تكتبوه مثلا تبغي تسجل في ماده ولا في مادتين، ولا المهم كي تسجل مثلا نتوما يمدوا لك السعر بشحال راح تسجل. مثلا قال واحد نحط له 300 الف مثلا، كي تدخلهم لو كود برومو هذا راح تستفيد من تخفيض قدره 10% على كل اشتراك. تخيل 10% للتلاميذ اللي كامل يسجلوا انطلاقا من يعني من القناه نتاعنا اللي لقاو الفيديو هذا تاع الاخر. اذا ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم في الهضره بزاف، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وننصحكم دائما انكم تشتركوا في هذا الموقع، يعني باش تستفيدوا، خصوصا وانكم تلاميذ سنه رابعه متوسطه عندكم امتحان رسمي، ولازم تكونوا دائما في متابعه مستمره للمستوى نتاعكم. إذا نلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.